آج کل پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں نکل کے عمران خان کی کال پہ نکل کے بتایا لبیک کا اور کہا کہ ہم پاکستان کو آزاد کروا کے رہیں گے۔ آپ نے جو اس ظلم کے بوٹ کو کراچی ہو، رور ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، کوئی بھی علاقہ حیدرآباد ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، بنو ہو، اسماعیل ہو، کشمیر ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، پاکستان کی عوام نکلی اس جھنڈے کو لے کے، PTI کا جھنڈا لے کے اور پاکستان کا جھنڈا لے کے پاکستانی عوام نکلی۔ یہ جھنڈا پاکستان کا جھنڈا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جھنڈا ہر دکان پہ، ہر کونے میں آپ کو ملے گا، ہر گھر میں ملے گا، ہر گاڑی کے اوپر ملے گا، ہر دکان کے اندر ملے گا، کیونکہ یہ جھنڈا اس قوم کو آزاد کروانا چاہتا ہے، اس قوم کو اس غلامی کے زنجیروں سے آزاد کروانا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے جھنڈا کہ اس کا جو لیڈر ہے عمران احمد خان نیازی، وہ پاکستان کو آزاد کروانا چاہتا ہے، پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کروانا چاہتا ہے، پاکستان کو فریڈم دلوانا چاہتا ہے۔ ان کی طرح غلام بن کے اس قوم کے اوپر مسترد نہیں کرنا چاہتا امریکہ کو اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کریں، ہم اپنے فیصلے کریں، آپ کون ہوتے جو ہمارے اوپر فیصلے سنائیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہے کہ آپ ہمارے اوپر فیصلے سنائیں؟ آج پاکستانی عوام نے اپنے جو ظلم کا بوٹ ہے، جو خوف کا بوٹ ہے، وہ توڑا ہو۔ کل نکلے کراچی ہو، ہر صوبہ پاکستان کے ہر کونے کے جو بھی سٹی ہو، اس میں نکلا پاکستان کی عوام اس جھنڈے کے لے کے۔ اگر آپ کل نہ نکلتے تو یہ ظلم کا بوٹ نہیں ٹوٹتا، یہ جو خوف کا بوٹ ہے یہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ لوگوں نے خوف کے بوٹ کو توڑا اور اس جھنڈے کو لے کے، پاکستان کا جھنڈا لے کے اور PTI کا جھنڈا لے کے نکلے۔ یہ آپ نے بڑا اعلیٰ کام کیا۔ جب تک آپ اس خوف کے بوٹ کو نہیں چھوڑتے، اگر ہم دیکھیں کہ کون سے شہروں میں نکلے پاکستان تحریک انصاف، بڑی اعلیٰ ریلیاں نکالی، اماد اظہر ہو، پھر باقی PTI کے زٹاس کھلو، ہم نے زٹاس کھل کی ویڈیو دیکھی کہ پولیس سے ان سے کس طرح PTI کا جھنڈا چھیننے کی کوشش کی، پاکستان کا جھنڈا، لیکن انہوں نے کہا یہ میرا ملک ہے، اس کے اوپر بھی اب آپ نافذ کریں گے۔ بنو میں پاکستانی عوام نکلی، بلوچستان میں نکلی، مظفر آباد میں نکلی، کرک میں نکلی، لکی مروت میں نکلی، یوکے میں نکلی، کٹوری میں نکلی، رائی میں نکلی، DCI میں نکلی، DCI خان میں، ہری پور وغیرہ، بازور، دیر بالا، خنب کوٹ، حیدرآباد، گجرات، چکی ورنی، سیابہ، ملتان، اسلام آباد، سوات، راولپنڈی، پشاور، کراچی، سنگار، رور اور جلک آباد، فیصل آباد، ان ساری جگہ پہ پنار اور صادق آباد، ان ساری جگہ پہ پاکستان کے ہر صوبے میں پاکستان PTI اور پاکستان کا عمران خان کی کال پہ لبیک۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ظلم کے بت کو چھوڑو، اس حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو ان کے سامنے جھکنا آپ کو بند کرنا ہوگا۔ ان کے سامنے آپ نے خوف کے بت توڑ کے PTI کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا، اور ایک ہاتھ میں PTI کا جھنڈا اور ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لے کے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اس خوف کے بت کو توڑنا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگوں نے کل پاکستان کا جو خوف کا بت ہے اس کو آپ لوگوں نے توڑا، پاکستان کا جو خوف کا بت ہے، اور آپ لوگوں نے پاکستان کا پرچم لے کے نکلے اور PTI کا پرچم لے کے بتایا کہ ہم خوف کے بت کو توڑ دیا ہے، ہم حقیقی آزادی لینے کے نزدیک ہیں۔ یہ حقیقی آزادی انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم ان سے لے کے رہیں گے، ان یزید، ان چوروں، ان کرپٹ سیاستدانوں سے ہم حقیقی آزادی تو پاکستان پہ قبضہ کر کے مافیا بیٹھا ہے، اس سے ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم حقیقی آزادی پاکستان سے لے کے رہیں گے۔ پاکستان یہ ہمارا وطن ہے، یہ تم لوگوں کا وطن نہیں ہے کہ تم لوگ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہمارا ملک ہے، یہ دن رات محنت، بزرگوں کی دن رات محنت سے یہ ملک بنا ہے، اور تم لوگ یہ دو خاندان اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مافیا اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کے اوپر جو جانیں قربانی ہوئی ہیں، یہ ہمارے لوگوں کی جانیں قربانی ہوئی ہیں۔ تم لوگوں کی جائیدادیں، تم لوگ اپنی جائیدادیں بنانے میں لگے ہوئے ہو، سب سے پہلے یہ ملک تباہ ہوگا، اللہ نہ کرے اس ملک کو جو تباہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک کو تباہ برباد کرنے آئے ہیں، اس ملک کو دیوار کے ساتھ لگانے آئے ہیں، اس ملک کو گرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا پورا پلان ہے، یہ امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، یہ غلام قوم ہے۔ ہم ایک فلسطین کا جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتے، ایک غلام قوم، آپ اس غلام قوم سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اوپر فلسطین کا جھنڈا ہم باہر دے کے نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر پابندی ہے، ہمارے اوپر باہر نکلنے پہ پابندی ہے، اگر ہم اپنے حق لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر اوپن شیئرنگ، اوپن فائرنگ ہوتی ہے۔ کیا یہ ہوتی ہے آزاد قوم؟ کل PTI کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا لوگ نکل کے رکھے اپنی حقیقی آزادی بنانے، ان کا مرضی ہے، ان کا مطلب ہے، وہ کیسے بھی حقیقی آزادی بنائے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک آپ کا نہیں ہے۔ جو یہ یزید، یہ کرپٹ لوگ، یہ مافیا جو اس ملک پہ اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ اس ملک کے اوپر ہر پرچم کے اوپر ہر کونے پہ ہمارا حق ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو ہمیں روکے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ اس ملک میں ہم جو بھی کریں آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اب زیادہ دیر آپ کی حکمرانی نہیں چلے گی، انشاءاللہ آپ کا
हुक्मरानी का जो वक्त है, तो ये जुल्म का बदला है, ये हम लेके रहेंगे और हम हक़ की आज़ादी लेके रहेंगे। ये जो जुल्म का बदला है, ये जो खौफ का बुत है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म होने जाएगा और हम इंशाअल्लाह इमरान खान की हुक्मरानी में पाकिस्तान हकीकी आज़ादी हासिल करेगा। वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान अपनी हकीकी आज़ादी, अपना मुल्क आज़ाद करवाएगा इन चोरों, इन यजीदों से। आप देखना ये चोर, ये यजीद सबसे पहले इस मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले कोशिश करेंगे हम पाकिस्तान से फ़रार हों, पाकिस्तान छोड़ें और अपने बैरून मुल्क जाएँ। इन्होंने अपनी जायदादें, अपना कारोबार, अपना सब कुछ बनाया हुआ है। इनका बच्चे, इनकी दौलत, इनका सब कुछ कारोबार इनका बैरून मुल्क है। पाकिस्तान में इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं, पाकिस्तान के जो खजाना है उसमें से माल खाने के लिए आए हैं, पैसा बनाने के लिए आए हैं, अपनी जायदादें बनाने के लिए आए हैं और इनका इस मुल्क से कुछ नहीं है, लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस मुल्क पे ऊपर कब्ज़ा करने आए हैं, कब्ज़ा माफिया। जैसे यजीद दौर में यजीद पैदा होता है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने यजीद के सामने झुकने से मना कर दिया। जितनी देर आप इनके सामने झुकेंगे, हम हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में से, अगर हम इन यजीद के सामने, हम इन चोरों के सामने झुकेंगे तो ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे। अगर वहाँ हज़रत इमाम हुसैन यजीद के सामने झुक जाते तो कभी इस्लाम आगे नहीं फैलता। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो नाना और हमारे जो नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी उन्होंने मार पीट से, उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, उनके ऊपर जो जबर हुआ, उन्होंने इस इस्लाम को फैलाया, दिन रात मेहनत करके इस्लाम को फैलाया। वो इस्लाम ख़त्म हो जाता है, इस्लाम की कोई क्वालिटी नहीं रहती। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने अपने इस्लाम की खातिर, अपना इस्लाम बचाने की खातिर, अपने नबी, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी और इनके सामने, यजीद के सामने झुके नहीं और अपनी जान को कुर्बान, अपने पूरे ख़ानदान की जान को कुर्बान कर दिया। उन्होंने झुके, वो यजीद के सामने नहीं झुके। यजीद एक शराबी इंसान था, एक नचाई ड्राम था और आरामियों की, आरामन ज़ादों की डांसते देखता था। वो यजीद था, वो शराबों को नशयाम पिलाता था। वो एक हाफिज़ था, वो कुरान पाक की वो करता था, तालीमात देता था, मस्जिद में कुरान पाक के रोज़े रखता था। लेकिन उस यजीद के सामने झुके नहीं, क्योंकि वो शराबी था। वो अगर उसके सामने झुक जाते तो ये इस्लाम, ये दीन कभी नहीं फैलता। हमारे नाना का, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने अपने नाना का दीन बचाने के लिए, हक़ के लिए, हक़ के रास्ते में उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान शहीद करवा दिया। लेकिन वो इस जुल्म और ज़बर के सामने झुके नहीं। हम अपने हुसैन रज़ियल्लाहु के लश्कर में से, हमें इन यजीद, हमें इन फालतू कुत्तों के सामने झुकना नहीं है, जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, जो हमें गुलामी करवाना चाहते हैं। हमें इनके सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इस मुल्क के ऊपर, अगर हमें इस मुल्क के अंदर आज़ादी चाहिए तो हमें इन यजीदों से, इन चोरों, इन कब्ज़ा माफिया से आज़ादी की ज़रूरत है। जब हम एक आज़ाद कौम बनेंगे, इस मुल्क के अंदर ये कब्ज़ा करके माफिया बैठा हुआ है, ये टोला, ये यजीद का टोला। आपने बांग्लादेश का देखा होगा, आपने श्रीलंका को देखा होगा कि उन्होंने किस तरह अपने मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने हकीकी आज़ादी, अपने एक श्रीलंका में 30 साल से एक ख़ानदान हुक्मरानी करता, उस तरह से उन्होंने 30 साल से हुक्मरानी वाले इंसान को, वो माफिया और टोला श्रीलंका से भगाया, उन्होंने उसको भगाया और आज श्रीलंका तरक्की कर रहा है। वहाँ एक इंडिपेंडेंट हुकूमत है। बांग्लादेश में आपने देखा 15 साल से एक लड़की हसीना वाजिद वहाँ हुकूमत कर रही है। उन्होंने वहाँ निकल के अपने मुल्क को बचाया, अपनी कौम को बचाया और निकले और पाकिस्तान की खातिर, बांग्लादेश की खातिर निकले। और उधर की आर्मी ने उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। आर्मी ने कहा, बांग्लादेश की आर्मी ने कहा कि ये हमारे बंदे, हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने बंदों के ऊपर। और इमरान खान ने भी यही कहा, देर से पैगाम दिया, जब हमारे लोग बाहर निकलेंगे, इन यजीद के खिलाफ, इन फालतू कुत्तों के खिलाफ निकलेंगे, अपने घरों से निकलेंगे, तो हमारी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। मैं जानता हूँ इमरान खान ये पैगाम है। इमरान खान ने कहा है लावा पटने वाला है, मैं एक ही कॉल दूंगा और अवाम ने निकलना है और अवाम लब्बैक कहने के लिए तैयार है। लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर, लोग इस वक्त गुस्से के ललकार में कि इन्होंने ये कैसे इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके माफिया, इन्होंने गरीब आवाम का वो हाल कर दिया। गरीब आवाम आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आज पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने माफिया के तौर पे, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुस्तरद हुए हुए। इनको अगर हमें गिराना है तो हमें एक साथ अपने घरों से निकलना होगा, एक साथ मुतहद होकर निकलना होगा इस माफिया को मिटाने के लिए, इन यजीदों को मिटाने के लिए। ये आपको मैं आज वादा करता हूँ, ये आप मेरी बात आप सेव करके रख लें। ये सबसे पहले इस मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, किया है किसी तरह से पाकिस्तान से बाहर भागें, पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका कारोबार, इनकी जायदाद है, इनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर। वो बंदा जो डील करके, बहाना बना के, बीमारी का बहाना बना के बाहर जा सकता है, 4 साल पाकिस्तान को धोखा दे के पाकिस्तान से बाहर जाके आर्मी के ऊपर तनकीद कर सकता है। इंडिया में जाके पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी के आर्मी अड्डारों के ऊपर, इन नौजवानों की जो शहीदें इन्होंने की हैं,
शहीद हुए हैं इस मुल्क के लिए, उनके ऊपर अगर ये तनकीद कर सकते हैं ऐसे लोग, तो ये पाकिस्तान को भी बेच सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये लोग पाकिस्तान को कुचलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बंदा ये इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशतगर्द, ये मुल्क दुश्मन है। वो मुल्क दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर गया, वो इंडिया गया, उससे अपनी हुकूमत को डिफेंड किया, उससे अपने वज़ीर आज़म को डिफेंड किया, उससे पाकिस्तान की आर्मी को, उससे कहा ये मेरी फोर्स है, ये मेरे जवान के जो फोर्स के अंदर लोग हैं, ये मेरे जो ऊपर जो मुस्तैद हुए हैं फोर्स के जो जनरल बैठे हैं वो ख़राब हैं, वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। फोर्स मेरी है, ये मुल्क मेरा है, मेरा मन्ना जीना इस मुल्क में।